صل على محمد وآل محمد اللهم صل نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور من الله سامعین محترم، امام الانبیاء کے غلاموں اور میری ملت کے نوجوانوں اور قابل صد واجب الاحترام بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی کا کروڑہ دفعہ سلامہ کی امت پہ پیدا فرمائے۔ امام الانبیاء کے غلاموں اور میری ملت کے نوجوانوں، میں نے جو قرآن پاک کی آیات بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے اندر رب کائنات نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، میں نے اپنے عبد خاص بندے کو لیلا من المسجد الحرام، مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی الذی بارکنا، مسجد اقصی تک سیر کروائی، اور پہلے اسمان سے لے کر ساتویں اسمان تک، ایک اسمان پر میرے کریم آقا گئے، دوسرے پر گئے، تیسرے پر گئے، چوتھے پر گئے، پانچویں پر گئے، چھٹے پر گئے، ساتویں اسمان پر گئے، اور سدرۃ المنتہا سے لے کر لامکہ تک رب کریم نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیر کروائی، اور سیر کروانے کے بعد جنت کا مشاہدہ کروایا، دوزخ دکھائی، اور دکھانے کے بعد رب کریم نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو سیر کے لیے بلوایا ہے، اور جب یار کسی یار کے پاس آتا ہے، میں نے آپ کو اپنا محبوب بنایا ہے، آپ میرے پاس کیا تحفہ لے کر آئے ہیں؟ تو آپ کے اور میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آپ کے پاس عاجزی و انکساری کا تحفہ لے کر آیا ہوں۔ جب سیر ہو گئی، واپس لوٹنے لگے میرے اور آپ کے کریم آقا، تو رب کائنات نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مخاطب ہو کر فرمایا اے محبوب مکرم، مجھے تو تحفہ دے کر جا رہے ہو، مجھ سے تحفہ لے کر جاؤ۔ رب کریم نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امتیوں کے لیے 50 نمازیں اور 6 ماہ کے روزے مقرر فرمائے۔ آپ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس لوٹنے لگے تو راستے میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جنا
अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुजूर के बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह की बारगाह में गए थे, क्या लेकर गए थे? आए हो तो क्या लेकर आए हो? आपके और मेरे करीम आका लजपाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं आजिज़ी व इनकिसारी का तोहफा लेकर गया था, वापिस आया हूँ तो नमाजों का तोहफा लेकर आया हूँ। 50 नमाजें मेरे रब ने फर्ज की हैं मेरी उम्मत पर, और 6 माह के रोजे फर्ज किए हैं मेरी उम्मत पर। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम महबूब की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वापस जाइए, ये नमाजें कम करवाइए, आपकी उम्मत 50 नमाजें नहीं पढ़ सकती। मेरे और आपके करीम आका लजपाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस जाते हैं, अल्लाह से नमाजें कम करवाते हैं, फिर आते हैं, फिर वापस जाते हैं, हत्ता के 5-5 करते हुए 5 नमाजें रह गई, 1 माह के रोजे रह गए। आपके और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर जाइए, अल्लाह से कम करवाइए। अब आपके और मेरे करीम आका ने हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अर्ज की कि अब मुझे अल्लाह की बारगाह में जाते हुए हया आती है, शर्म आती है कि मेरी उम्मत, ऐसी उम्मत, कुरान पाक के अंदर इस उम्मत के अंदर 88 मर्तबा इनको ईमान वाला कहकर पुकारा गया, जिस पर 50 नमाजें फर्ज थी, 5 रह गई। अब मुझे अफसोस है कि मेरी उम्मत 5 नमाजें भी नहीं पढ़ सकेगी, 6 माह के रोजे भी नहीं रख सकेगी। रब्बे करीम जल्ल शानुहु ने हुजूर की बारगाह में अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप परेशान मत हो, आपकी उम्मत पढ़ेगी 5 नमाजें, लेकिन मैं उनको सवाब 50 का अता करूंगा। आपकी उम्मत 1 माह के रोजे रखूंगा। अल्लाह तबारक व तआला की शान पर कुर्बान जाऊं, आपके रहमो करम पर कुर्बान जाऊं कि आपकी उम्मत ऐसी उम्मत पढ़ती 5 है, सवाब 50 का अता होता है। 1 माह के रोजे रखती है, सवाब 6 माह के रोजों का सवाब अल्लाह तबारक व तआला अता करता है। सामईन मोहतरम, आज अगर हम नमाज पढ़ने वाले बन जाए, अल्लाह को याद करने वाले बन जाए, अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ होने वाले बन जाए, आपको और मुझे मालूम होना चाहिए, अहादीस मुबारका है कि आपके और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात रब्बे कायनात की इबादत किया करते थे। रब्बे कायनात ने अपने महबूब को मुखातिब होकर फरमाया, ऐ महबूब, इतनी इबादत ना किया करो, कुछ रात क़याम भी कर लिया करो। अल्लाह अकबर। सिर्फ उम्मत के गम में आप पूरी रात इबादत के अंदर गुजारा करते थे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि खालिक कायनात हमें सही मानों के अंदर मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। सामईन मोहतरम, इमामुल अंबिया को गुलामों, मैंने ये अपना चैनल बनाया है। आप सभी हजरात, तमाम दोस्तों से अपील है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें, खुद भी सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करते जाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक़ कायनात हम सब मुसलमानों को दोनों जहान की सादत अता फरमाए। इसी तरह की वीडियोस आपको इंशाअल्लाह तबारक व तआला मिलती रहेंगी। मेरे हक में दुआ करना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें आखिरत के अंदर भी हुजूर नबी करीम
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کپڑوں سے عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.